может быть, это отложить вообще, ну, как бы, Гуру Катху, потому что мало людей подключилось. Ну, если есть такое желание. Можно на следующую неделю или на другой день. Ну, I'm я ready. так I don't думаю, have a что problem. No, Но I у am меня, ready to говорит, preach even on. у меня, говорит, нет I'm ready. проблем, все нормально, я готов и на такое количество говорить. Ну, как бы, если у преданных есть желание, то можно отложить. нормально, обычно, то есть присоединяется онлайн не так много людей, но в основном все смотрят потом записи. Я думаю, что можно провести нам Гуру Катху, а потом уже преданные уже сами посмотрят. Usually, not many devotees are attending online, but they're usually watching and listening to the records. So, like, it's okay if we do the Guru Katha right now. I'm okay either way. I don't want devotees to think that they didn't get enough time to respond, and the other way they could have attended it. So that's all. I'm happy to just preach to even one person. I can just speak to you also. Риши Кумар Прабху говорит, все хорошо, он может, даже если один человек подключится, даже если я подключился бы один только, то он все равно был бы счастлив рассказывать о Гуру Махарадже. Okay. Я думаю, надо начинать. Запись уже пошла, да? Мадхавапури Прабху? Да, запись пошла, да. Я сейчас просто ссылку сброшу. Я думаю, можно начинать, потому что если в следующий раз мы отложим на следующий раз, то навряд ли, что больше придут присоединяться людей. Поэтому я думаю, да. So we can start right now, Rishi Kumar Prabhu. Yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्गोपालकृष्णगोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्यवतीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादिपाश्चात्यदेशकारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचां पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. It's a great privilege for me to speak with my God brothers and God sisters in Central Asia. Это для меня большая честь говорить в обществе моих дорогих духовных братьев и сестер из Центральной Азии. We had spoken briefly in Almaty when we had met for the Bhakti Janani festival. Я коротко рассказывал о Гуру Махарадже еще в Алматы, когда у нас был фестиваль Бхакти Джанани. I don't know how many of you were there during that particular session in this group. Я не знаю, кто из вас приходил на Бхакти Джанани, участвовал в том фестивале. You might find some of the points as repetitive. I'm sorry for that. И я заранее прошу прощения, если я что-то буду повторять из той встречи. Because I'm yet to still structure in my mind what all has happened between me and Guru Maharaj. It's been an year and I've just been busy trying to work. Я не смог еще структурировать все события, которые происходили между мной и Гуру Махараджем. Прошел только 1 год, и за это время я очень много работал и не успел все структурировать, все события. He would have liked me to carry out his instructions rather than just glorify him with my words. Вы хотите, чтобы я рассказал о наставлениях, которые Гуру Махарадж давал, или, может, вы хотите истории о нем услышать? Guru Maharaj personally said, quoting Srila Prabhupada, that there are 2 types of services, Vapu Seva and Vani Seva. Of them, Vani Seva is more important.
Гуру Махарадж сам лично цитировал Шрилу Прабхупаду, где говорилось, что есть два вида служения духовному учителю. Это Вапусева и Ванисева. И из этих двух Вани более важно. So I first met Guru Maharaj in the year 2000 at Mira Road in Mumbai. Я впервые встретился в 2000 году с Гуру Махараджем в Мира Роуд в Бомбее. And before going to office, I would many times stay back for the Bhagavatam class, and Guru Maharaj asked me, so you don't have office today? In this sense, it was right from the beginning, very, very personal dealing which I had with him. И перед тем, как отправиться к себе в офис на работу, я приходил на классы Бхагаватам, и Гуру Махарадж меня спрашивал, а сегодня у тебя есть работа? И вот таким образом у нас завязались очень такие личностные отношения, он сразу же очень личностно относился ко мне. But going forward, I would also see that he would not like people to unnecessarily get sentimental closeness to him. Но в то же время я очень часто замечал, что Гуру Махарадж, он как бы не одобрял, если преданные как-то сентиментально как бы приближались, что ли, ну, думали, что у них очень близкие отношения с духовным учителем. So I think I mentioned this earlier that once I was in 2003, I went back to Mumbai once and I was delivering a Sunday morning lecture, Sunday afternoon lecture. Я вот вспоминаю, как однажды я в Бомбее должен был прочитать воскресную вечернюю лекцию. So somebody had announced that Guru Maharaj's health was not good and everyone should pray for him. И на этой встрече, на этой лекции кто-то как бы дал объявление такое, что Гуру Махарадж не очень себя хорошо чувствует. Now Guru Maharaj had a tendency to get upset if somebody were to send out messages about his health, pray for him, all that. He was not very happy with it. И духовный Гуру Махарадж, ему не нравилось, когда кто-то отправлял сообщение, где просил молиться за его здоровье, за здоровье духовного учителя. Ему не нравилось, когда распространялись много его состояния здоровья. So as I was delivering the Sunday feast lecture, I was saying that everybody should please pray for His Holiness Gopal Krishna Mahaراج Guru Maharaj. And as I said that, I don't know if it's sentiment or whatever, I felt some sadness coming through like a lump in the throat. Please pray for Guru Maharaj. И я вот на этой лекции обратился к преданным и стал говорить, что ко мне вот комок в горле застрял, я почувствовал, как бы, я не знаю, может, это были сентименты какие-то, и я сказал, пожалуйста, молитесь за нашего Гуру Махараджа, вот с таким голосом прерывистым. So I had this thinking that I am very ecstatic and I am feeling very connected to my Guru Maharaj. So therefore I was feeling sad and I was getting symptoms. Я вот думал, что у меня такие экстатические симптомы проявились, что у меня такая близость, я почувствовал близость с духовным учителем. So 2 days later, I went on a morning walk with Guru Maharaj at Juhu because those days I used to work in Nagpur in Maharashtra and I used to come on the weekend sometimes once in a month or so to try and serve Guru Maharaj. И через 2 дня у меня была прогулка с Гуру Махараджем в Джуху, потому что в то время я работал в Махараштре, и примерно раз в месяц я приходил только на выходные в храм Бомбея, и у меня была прогулка к Гуру Махараджу. So then as we were walking, I asked Guru Maharaj that, Guru Maharaj, your health was not good. We prayed for you. He said, what is wrong with my health? Why did you pray? It was just a normal problem. И я стал говорить, Гуру Махарадж, вот мы беспокоились за ваше здоровье, мы просили преданных, чтобы они молились за ваше здоровье. И Гуру Махарадж сказал, что тут такого, у меня все хорошо, как бы не надо беспокоиться. So this was Guru Maharaj's speciality that he would not
unnecessarily highlight some weak sentimental thoughts by his disciples. И вот это была такая природа Гуру Махараджа, что он не любил, когда какие-то сентиментальности вот проявлялись, как бы, которые описывали какие-то слабости в здоровье или еще в чем-то. So I asked Guru Maharaj that, Guru Maharaj, we asked for everyone to pray for you. And as I said this, I felt sad and my voice was choking. Is this real or is it just sentiment? И я вот сказал Гуру Махараджу, вот, когда я просил преданных, чтобы они молились за вас, у меня прерывистый голос был, у меня комок в горле застрял. И я спросил, Гуру Махарадж, вот эти чувства, они настоящие или это сентиментальные какие-то настоящие чувства? So I asked Guru Maharaj this, and he could have said anything. He could have said it is sentimental, it is not sentimental. He did not even look at me. He just said, I don't know. И Гуру Махарадж мог мне сказать, да, это сентименты, или наоборот сказать, что это не сентименты. Но он даже не посмотрел на меня, он просто сказал, я не знаю. So he never encouraged sentimental talks unnecessarily with him. Да, он никогда не поощрял сентиментальные мысли касательно него, если они как бы не имели под собой какой-то реальной основы. And it continued like that forever. In 2023, 2024 also, a similar incident happened with me. И такие вещи не раз случались со мной. В 2023 году это было, и в 2024 году такие же вещи происходили. So I was telling him in the room that, Guru Maharaj, I am just a burden on ISKCON. I am of no use. I am just a waste. И я в комнате Гуру Махараджа говорил, Гуру Махарадж, я просто ноша для ИСККОН. От меня нет никакой пользы. He just smiled at me and said, I think you are trying to be extra humble. И Гуру Махарадж так посмотрел на меня и сказал, мне кажется, ты стараешься быть дополнительно смиренным, слишком смиренным. So he would not unnecessarily encourage artificial sentiments, like I said. Да, и Гуру Махарадж никогда не поощрял искусственные сентименты, которые я описал сегодня. But at the same time, he was very, very conscious that all of us should be surrendered to Srila Prabhupada more than even being surrendered to him. Но он очень ясно давал знать, что все мы должны быть более преданы Шриле Прабхупаде, чем даже ему самому. So what he did was, once I was in a room with him alone, there was nobody else in the room. I have shared this in many places. И однажды я был с ним наедине в одной комнате, и я на самом деле эту историю много раз рассказывал во многих местах. So I told him, Guru Maharaj, please bless me that I always try to please you. Гуру Махарадж, пожалуйста, благословите меня, чтобы я всегда мог удовлетворять вас. At that time, there was nobody in the room. Guru Maharaj could have said anything. He could have said that, yes, pleasing the spiritual master is the essence of disciples' life. He could have kept his hand on my head. He could have kept his lotus feet on my head. Nothing. Да, и он мог, поскольку мы были наедине, он мог дать мне такое благословение, или он мог сказать, да, удовлетворить духовного учителя, в этом и заключается суть духовной жизни, или он мог положить свою руку на мою голову, он мог позволить мне, чтобы я приложил свою голову к его лотосным стопам. Но ничего такого он не сделал. So Guru Maharaj, without batting an eyelid, just said, don't try to please me, try to please Srila Prabhupada. Гуру Махарадж, даже не задумавшись ни на секунду, он просто сразу же сказал, не пытайся меня удовлетворить. Удовлетвори в первую очередь Шрилу Прабхупаду.
So his attachment to Srila Prabhupada was very natural, and that increased my responsibility towards Srila Prabhupada and my respect for Guru Maharaj immensely after that. И его преданность Шри Прабхупаде была, его привязанность к Шри Прабхупаде была просто гигантской, очень сильной. И после вот этого, после того, что произошло, я почувствовал свою ответственность и большее желание служить обществу, служить Шри Прабхупаде. So he would always stress on us doing whatever is practical for the moment rather than use sentimental feelings and finally do nothing. Guru Maharaj used to say, everybody talks sweetly, but nobody wants to take responsibility. И Гуру Махарадж, он беспокоился о том, что преданные не уходили в какие-то сентименты, а были практичны в своем служении, чтобы добивались каких-то реальных результатов, а не так, что они такие сентиментальные, но при этом выхлопа нету никакого. И поэтому он часто говорил, все умеют красиво говорить, сладкие речи произносить, но при этом никто не хочет делать настоящее служение. So once I asked him, so Guru Maharaj, how do I deal with lust? И однажды я спросил Гуру Махараджа, а как я могу, что мне делать с моим вожделением? So Guru Maharaj said, what can I tell you? I don't have any magic wand. Just try your best. Что же, и Гуру Махарадж ответил, ну что я могу тебе сказать? У меня нету какого-то чудесного лекарства для тебя. Просто пытайся, насколько ты можешь. So he was very, very keen that disciples become responsible and independently thoughtful. И Гуру Махарадж, он одобрял, когда ученик, он брал ответственность сам и как бы сам брал инициативу в своем служении. So when I asked him once about leaving my family, this was the year 2008 and 9. He spoke with me and then he said, I cannot spoon feed you and I cannot babysit you. Я в 2008 или в 2009 году я спросил Гуру Махараджа о том, чтобы покинуть свою семью, и Гуру Махарадж сказал, я не могу поощрять то, что ты пьешь яд, но также я не могу то есть как бы заботиться, ну, возиться с тобой, то есть я не буду возиться с тобой как с ребенком. So when I was trying to leave my family, I don't know whether I was trying to leave my family or my family was trying to leave me. But when I was trying in that situation, Guru Maharaj told me, I am not asking you to give up your family, but I'm also not asking you to drink poison. Да, то есть я не знаю, кто из нас хотел кого покинуть. Может, я хотел покинуть семью, или моя семья хотела покинуть меня. Но так или иначе, Гуру Махарадж сказал, я не могу поощрять то, что ты пьешь как бы яд, но в то же время я не могу разрешать тебе вот бросать свою семью. I'm a Vanaprastha and I left my family life in the year 2009. Я являюсь ванапрастхой, и в 2009 году я оставил свою семью. So one senior godbrother of our Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Madhuri Govind Swami Maharaj, who was a sannyas disciple of Guru Maharaj, he told me, you should preach to your son, because when I left my family, my son was 5 years old. So we do not have much of a relationship. So he told that you should make your son Krishna conscious. У нас есть старший духовный брат Бхакти Мадхурия Свами Махарадж, и он является учеником саньяси Шри Гуру Махараджа. И он однажды мне сказал, что ты должен позаботиться о своем сыне, чтобы он стал преданным, потому что когда я оставлял свою семью,
моему сыну всего лишь 5 лет было. И у нас не So было I таковых близких отношений. so I spoke about this to Guru Maharaj, and Guru Maharaj asked me, "Are you in touch with your family?" I said, "No, Guru И, Maharaj." And he said, "Are you disturbed?" No, Guru Maharaj. и я поговорил насчет этой ситуации с Гуру Махараджем, и Гуру Махарадж спросил меня, ты привязан к своей семье? Нет, Гуру Махарадж. Тебя беспокоит данная ситуация? Ты в беспокойстве пребываешь? Он говорит, нет, Гуру Махарадж. Not Guru Maharaj. So I said, "Nyat Guru Maharaj" 2 times, and then Guru Maharaj asked me, "I think you should first become Krishna conscious before you try to make others Krishna conscious." И я вот так сказал 2 раза, нет, Гуру Махарадж, нет, Гуру Махарадж. И тогда Гуру Махарадж сказал, мне кажется, сначала ты сам должен стать осознающим Кришну перед тем, как делать других сознающими Кришну. So when I finally decided that I will not contact my family, I told this to Guru Maharaj. Guru Maharaj, I've decided that I will not contact my family. И в конце концов я все-таки принял это решение, что я не буду иметь какие-то связи со своей семьей. И я пришел к Гуру Махараджу и сказал, Гуру Махарадж, я решил не иметь никаких связей со своей семьей. And Guru Maharaj's reply was, "That's your decision." И Гуру Махарадж сказал мне, это твое личное решение. Because disciples have a tendency to take some decision on their own and then blame the spiritual master. Потому что у учеников есть вот эта тенденция принимать какое-нибудь решение самим, а потом обвинять в этом впоследствиях своего духовного учителя. Therefore, he wanted me to understand that it was completely my decision, and I agreed. Till this date, it was my decision. И поэтому он хотел, чтобы я изначально понимал, что это мое решение, и до сих пор я осознаю ответственность за это решение. So sometimes when we take decisions in management and day-to-day work, we may not be able to please everyone. Sometimes everybody around us are upset with us. Иногда в менеджменте нам приходится принимать такие решения, что мы не можем всех удовлетворить. То есть обязательно будут те, которые будут не согласны или как бы не удовлетворены нашим решением. So I think I've told this earlier in Bhakti Janani get together also, that in ISKCON Delhi there was one major meeting that some senior devotee told me, I will work with anybody but not Rishi Kumar. This Rishi Kumar should not be there. Да, я не знаю, мне кажется, я рассказывал это уже на фестивале Бхакти Джанани, на одном собрании нашего храма в ИСККОН Дели. Один преданный встал и сказал, я буду служить и работать вместе с любым преданным, но только не с Риши Кумаром Прабху. То есть Риши Кумара Прабху не должно быть нигде. So I immediately ran up to Guru Maharaj and said, Guru Maharaj, this devotee is saying like this. Should I resign or what is the right thing for me? I don't want to take an emotional decision. So please tell me what I should do. И я сразу же пошел к Гуру Махараджу и сказал вот обо всем, рассказал ему обо всем. Я сказал, Гуру Махарадж, что мне делать? Может мне как бы уйти в отставку от своего служения или что мне делать? Пожалуйста, наставьте меня. So Guru Maharaj said something very famous. He smiled and said, in management, you have to develop a thick skin. И Гуру Махарадж сказал очень важную вещь. Он сказал, в менеджменте тебе нужно стать толстокожим, тебе нужно развить толстую кожу. And His Holiness Keshav Bharati Maharaj had once said that His Holiness Gopal Krishna Maharaj's skin is as thick as the covering of the universe. И Кешава Бхарати Махарадж, он однажды сказал, что кожа Гуру Махараджа, Шрила Гопал Кришна Махараджа,
она настолько толстая, как покрытие всей Вселенной. Please remember that this year we are celebrating 50 years of Guru Maharaj becoming GBC. Last year, when he left, he had already been GBC for 49 years. Пожалуйста, также запомните, что в этом году мы празднуем 50-летие с того момента, как Гуру Махарадж принял служение GBC. В прошлом году, когда он оставлял этот мир, прошло ровно 49 лет. Srila Prabhupada was the first chairman of the ISKCON Bureau, which is the national governing body of India. Шрила Прабхупада был первым председателем ИСККОН бюро, который является национальным управляющим советом для Индии. After that, for a brief period of time, maybe it was Giriraj Maharaj who was chairman, but Guru Maharaj took over, I think, around 1984, and for the 40 years till the last day when he fell in Dehradun and he departed on the 5th of May, he was still active chairman of ISKCON India. Да. И потом, может быть, Гирирадж Махарадж после Шрилы Прабхупады был несколько лет председателем ИСККОН бюро, но потом, после этого, с 1984 года на протяжении 40 лет, до того момента, как Гуру Махарадж не упал в Дехрадуне, он служил как председатель ИСККОН бюро. There were so many devotees who used to criticize him and his style of management in the ISKCON Bureau and even in the GBC. Столько преданных критиковали Гуру Махараджа за его стиль управления, и в ИСККОН бюро, и среди даже GBC было критики. Много. But the reality is, you could see on May 5th in ISKCON Delhi, the front gate of the temple broke because 150,000 people were there to see Guru Maharaj after he left his body. Но как бы настоящим вот этим доказательством успешности менеджмента Гуру Махараджа можно считать тот факт, что когда 5 мая Гуру Махарадж ушел, то ворота из Сондели, они были сломаны из-за вот этого потока людей преданных, которые пришли дать как бы дань уважения Гуру Махараджу. Более 100 тысяч, 150 тысяч преданных в этот день пришли в ИСККОН Дели, и ворота сломались. One senior ISKCON India leader told me that we are facing so many problems. Now we all really miss Gopal Krishna Maharaj. Один старший преданный мне сказал, что у нас теперь столько проблем из-за того, что нету рядом с нами Гуру Махараджа. Вот теперь мы понимаем, насколько он важен был, теперь по-настоящему нам его не хватает. Because there were so many problems that are being faced in management now that many of them thought that ISKCON Delhi and Delhi NCR, National Capital Region, will have a leadership vacuum after Guru Maharaj leaves. И многие, вот поскольку проблемы прям как бы стали вырастать как грибы, то некоторые преданные даже думали, что Делийский храм, и в частности весь вот этот регион, в котором находится столица Индии, что тут будут проблемы. But by Guru Maharaj's mercy, Delhi NCR has been one of the most peaceful regions for the last almost 1.5 years since Guru Maharaj left, and everything is fine. But ISKCON India in general has been facing a lot of ups and downs. Но несмотря на это, в Дели и вообще в округе столичном все хорошо, все-таки как бы школа Гуру Махараджа, она жива, продолжает свое дело, но тем не менее во всей Индии все-таки возникают проблемы из-за того, что им не хватает Гуру Махараджа, руководства Гуру Махараджа. In fact, I am sitting with a few devotees from a zone which was managed by a godbrother of Guru Maharaj, a senior ISKCON India leader. Now that leader's areas in a few states are all under some problem or the other.
И вот я сейчас сижу с лидерами других регионов, и там возникают определенные проблемы, так или иначе, различные проблемы возникают в этих регионах. So he actually personally told me, I almost feel like Arjuna, what Arjuna felt after Krishna had left. I feel so weak in the absence of Gopal Krishna Maharaj. And that is Guru Maharaj's greatness, that he was always helping people, even if it is not his zone. Да, и вот этот лидер, он находится в другой зоне, то есть его ответственность в другой зоне, не там, где была ответственность Гуру Махараджа. Но тем не менее, этот преданный старший, он говорит, что подобно тому, как Арджуна потерял все силы, когда ушел Кришна, точно так же и я чувствую слабость, трудности в отсутствии Шрилы Гопал Кришны Махараджа. There was a problem in one of the major cities of South India, which was not Guru Maharaj's zone. There was a temple hall full of 500 devotees who were completely aggressive, fighting against the bureau in favor of the local temple president. But Guru Maharaj so peacefully pacified everyone and settled the whole issue. It was not even his zone. He went as chairman of ISKCON India Bureau. So responsible. В одном из храмов Южной Индии там сотни преданных, 100 преданных где-то, они очень агрессивно были настроены по отношению к ISKCON бюро и как бы в защиту своего местного лидера, президента храма. И Гуру Махарадж, хотя это не его зона, он отправился туда и мирно урегулировал все проблемы. И как бы он так заботился о преданных, хотя даже если они находились не в его зоне. Similarly, in Mayapur, when there was such a major problem between the Westerners and the Western Mayapur community and the locals, Guru Maharaj was there personally till the very end to sort out everything. Asked finally Dayaram Prabhu, who was managing everything, is it okay? Everything is over. Shall I go now or do you need me? And only when they confirmed did he leave, and he was not even the major GBC for Mayapur. Да, хотя Гуру Махарадж не был главным GBC в Майяпуре, но там был конфликт между западными преданными и местными преданными. И Гуру Махарадж, он отправился туда, и он урегулировал, и до последнего момента он решал все вопросы, и потом он удостоверился у Дайарама Прабху, все ли мирно урегулировано, все ли хорошо, могу ли я теперь уже отправиться дальше по своим делам, или я должен все-таки оставаться, вы нуждаетесь во мне, может быть. И только когда Дайарам Прабху точно подтвердил, что все хорошо, что все урегулировано, только после этого Гуру Махарадж, он уехал оттуда. So in the Supreme Court and in the High Court, there's a Bangalore case for the last nearly 25 years. And irrespective of anyone, the one person who was always sure of ensuring that all the court fees are settled from ISKCON and all the case details are properly handled, the one person who was following up regularly was Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj. И вот в этот случай с Бангалором, он рассматривался на Верховном суде Индии, и единственный, кто вот постоянно, как сказать, участвовал во всех делах, это был Гопал Кришна Госвами Гуру Махарадж. But the important thing is, although he was doing all these services, he was very, very clear. He was doing it with always the perfect Krishna conscious attitude. И хотя вот Гуру Махарадж, есть одна важная особенность касательно Гуру Махараджа, что хотя он всегда участвовал во всех вот таких вот управленческих делах, он всегда был сознающим Кришну. Для него вот это как бы правильное отношение в сознании Кришны играло очень важную роль в менеджменте. One of the standout qualities of Guru Maharaj, just like the 26 qualities of Vaishnavas, is that he was always dependent on Krishna. Krishna Eka Sharana. Да, и одно из важных качеств, которые проявлял Гуру Махарадж, это одно из 26 качеств преданного, также одно из самых важных качеств. Это то, что быть зависимым
от Кришны. So it was important for him that he was always maintaining the right consciousness while serving in any capacity. And therefore, once I remember in one of the management meetings, something happened. И поэтому он всегда вот был обеспокоен тем, чтобы сохранять правильное сознание, какое бы управленческое дело ни было в менеджменте. И я помню один случай, который произошел на одном собрании. I mentioned this before. I was in a very passionate mood and I said, no, Guru Maharaj, this is not going to happen. There is no use trying to say this. It's not going to happen. I was just completely frustrated. Да, и я помню, как я пребывал в ярости, в страсти, и я говорил: нет, Гуру Махарадж, это точно невозможно, это не может быть совершено, и это не может не произойти. So Guru Maharaj just looked at me, smiled and said, I think you're being too passionate. И Гуру Махарадж просто посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: мне кажется, ты сейчас в сильной страсти пребываешь. So Guru Maharaj did not just want us to serve, he wanted us to serve with the right consciousness. Гуру Махарадж не просто хотел служить, он хотел служить в правильном настроении, в правильном сознании. So when I applied for sannyas for the first few days, I was very excited. I was saying that I have sent this, I've done that, I've done this. I used to report to Guru Maharaj. This is like 3-4 years back. Да, 3-4 года назад я впервые подал заявку на саньясу, и я был очень воодушевлен, и я рассказывал об этом Гуру Махараджу. So Guru Maharaj called me and told me, Гуру Махарадж позвал, Гуру Махарадж позвал меня и сказал мне, he said, don't be too attached to sannyas. Sannyas itself means detachment. And he's saying, don't be too attached to sannyas. И он мне сказал: пожалуйста, сильно не привязывайся к саньясе. То есть саньяса сама по себе означает отречение, то есть не быть привязанным. И он мне говорит: не будь слишком привязанным к саньясе. So it was important for him to understand that not only are we serving, we are serving in the right consciousness. And therefore he told me a few days before he left for Dehradun that I want to die like Srila Prabhupada, fighting like a soldier on the battlefield. И вот в правильном настроении служение очень важно. И за несколько дней до того, как он уехал в Дехрадун, Гуру Махарадж мне сказал, что он хочет оставить тело как Шрила Прабхупада, как солдат, который, как генерал, который сражается на поле битвы. So he also told me once that we should all get used to working without designations. Да, и он также мне часто говорил, что мы должны с воодушевлением работать без всяких обозначений. He told me once when I was in my householder life that you should contribute from your hard-earned income, otherwise you will get karma. Еще когда я был домохозяином, он мне сказал, что я должен отдавать все результаты своей деятельности, весь свой доход для служения, иначе я буду потом пожинать плоды своей кармы. He once said during an initiation lecture about japa beads that you should hold on to the beads just like a sinking man is holding on to the boat. Однажды во время лекции, когда он давал посвящение, он сказал, что преданный должен держаться за четки, подобно утопающему, который держится за лодку. So what I'm trying to say is that for Guru Maharaj, it was not important that the activity was executed. It was important that it was executed with the right consciousness. И то, что я пытаюсь сказать, это то, что для Гуру Махараджа было важно не само служение, которое совершают преданные, а то сознание, правильное сознание, в котором они пребывают во время своего служения. Therefore, he told me once that
we should always be uncompromising in principle, but diplomatic in presentation. И также он мне говорил, что мы должны быть бескомпромиссны в следовании принципам, но быть дипломатичными во время представления или презентации нашей философии для общества. I mentioned this before, that Guru Maharaj told us once that an important principle of life is to make people feel wanted, that we need them. И также Гуру Махарадж говорил, что очень важный принцип жизни – это давать чувство другим преданным, что мы нуждаемся в них. When I was about to get my Brahmin Diksha, Guru Maharaj looked at me. He had the Janevu, the Yajnapavid in his hand. He looked at me and he said, "You are from a South Indian Brahmin family." And then he looked at me. Да, во время брахманической инициации Гуру Махарадж вот так вот натянул брахманический шнур и посмотрел на меня и сказал: ты из южноиндийской брахманической семьи происходишь. So he knew that I had this whole puffed up feeling about my being South Indian Brahmin, knowing mantras and everything. He looked at me and I realized what he was telling me is that now you have become a Brahmin. Before this, you were not a Brahmin. И я понял, что на самом деле у меня есть вот это, что Гуру Махарадж знает, что у меня есть гордыня, потому что я вот из семьи браманов, и я знаю все эти мантры. Но Гуру Махарадж посмотрел на меня и сказал: вот теперь ты стал брахманом. То есть давая тем самым понять, что раньше я не был еще браманом. Again, same point about the consciousness behind being a Brahmin. И опять же, та же идея, что сознание играет очень важную роль. Да, то есть не то, что я по происхождению брахмана, а именно по своему сознанию являюсь брахманом. By the same token, he again demonstrated how he was always following Srila Prabhupada when he gave me my Brahmin Diksha. Да, и также он во время этой церемонии брахманического посвящения он дал мне понять, как он строго следует по стопам Шрилы Прабхупады. I wanted to chant a few extra mantras, Gayatri mantras. So, and I wanted to ask Guru Maharaj for permission. Shall I chant this mantra? Will you please give me those mantras? Я хотел, помимо тех мантр, которые принято читать в Искон, я хотел еще несколько мантр читать. Я попросил Гуру Махараджа: Гуру Махарадж, вы можете дать мне еще вот эти мантры, чтобы я повторял? So he said, what mantra is it? Just chant. So I chanted the mantra. И он спросил: о какой мантре ты сейчас говоришь? Ну-ка, повтори ее. И я повторил эту мантру. Пропел, точнее. So Guru Maharaj said, Prabhupada didn't give me this mantra, so I can't give you this mantra. Гуру Махарадж сказал: Прабхупада мне такую мантру не давал, поэтому я тебе не смогу дать такую мантру. But just to, because I asked for it and I had a desire, he said, okay, you chant the mantra, I don't have an objection. Просто потому, что у меня было вот это, я попросил об этом, и у меня было желание повторять эти мантры, то Гуру Махарадж сказал: ну, да, ты можешь повторять их, у меня нету возражений по этому поводу. So it was important again for him always to have the right consciousness. So one God brother told me once that I should get a PhD because we can preach to the academics like that. I'm already helping in some areas like that. So he wanted me to take a PhD. И однажды один из моих духовных братьев сказал мне, что мне нужно защитить докторскую диссертацию, потому что мое служение было связано с такой средой, и поэтому я задумался, может, действительно мне стоит получить докторскую диссертацию, степень. So I went to Guru Maharaj and said, Guru Maharaj, I have to preach to the academics, and I was thinking that I will get a PhD.
И я отправился к Гуру Махараджу и сказал: Гуру Махарадж, вот я в академической среде проповедую, я хочу вот защитить докторскую диссертацию. So I said, shall I go ahead? And his response was, Да, и he я did not even спросил, say yes or no, he just said, complete waste of time. That's what he meant. да. И я спросил Гуру Махарадж, и на мой вот этот вопрос Гуру Махарадж, он вот так махнул рукой, давая тем самым понять, что это пустая трата времени. But still, the most important thing beyond all these qualities and the consciousness, what his feeling of being so personal in his dealings. И что действительно как-то отличало Гуру Махараджа, это то, что он был очень личностным во всех отношениях. So when one of the disciples would come, and some of you know, Guru Maharaj likes idlis. So they made South Indian food, idli, dosa, and all that. И однажды один преданный пришел, и все знают, что Гуру Махарадж любит идли. Это такое южноиндийское блюдо. И он решил приготовить это блюдо для Гуру Махараджа. So Guru Maharaj immediately said, you take all this to Rishi Kumar. He is Madrasi. He is from South India. И Гуру Махарадж сразу сказал, вот отнеси все это Риши Кумару, потому что он является он происходит из Южной Индии. At the same time, he would also keep checking on his disciples. Like once I was in Vrindavan with him, I was sitting in his sitting in the quarters next to his room in Vrindavan. When he saw me, he said, "You should be chanting in the temple hall." This is almost 15 years after I had been initiated. И также вот иногда вот он также наставлял своих учеников. Однажды во Вриндаване я находился в соседней комнате, в соседней комнате Гуру Махараджа, и он посмотрел на меня утром и сказал: ты должен повторять мантру в храмовой комнате, в алтарной. Это такое наставление приходит после 15 лет после того, как я получил инициацию. As recent as last year, when we were both chanting in the Tulsi garden in ISKCON Delhi, as it was time for me to go for prasadam, I asked, Guru Maharaj, shall I go for prasadam with your permission? И время одного из последних совместных воспеваний в ISKCON Дели, в саду Туласи, я спросил Гуру Махараджа, можно я получить ваше разрешение, чтобы я пошел и предвкусил прасад? So he immediately checked, where do you take prasad? Do you take prasadam with the devotees? Я сразу же начал уточнять, где ты собираешься принять прасад? С преданными вместе? Because he was very particular that the leaders of the movement would always stay humble and chant with the devotees, honor prasadam with the devotees. He once asked me right outside the Delhi temple, all our leaders should sometimes go out on the street and do book distribution. So for him, consciousness of the leaders was also very, very important. И для Гуру Махараджа очень было важно, чтобы лидеры нашего движения, они проявляли смирение, чтобы они приходили как бы к преданным, вместе с ними вкушали прасад. Также он говорил, что лидеры должны хотя бы раз в месяц выходить и распространять книги на улице, потому что сознание лидеров играет очень важную роль. I have many other things to say, but I think 1 hour is the time. I started at around 6:45. So it's already 7:45. I'll just take 1 minute to narrate something and close it. If anybody has anything to share, then they can share. Which is that around the year 2007, around the year 2008, I was there in a Rath Yatra, and I asked Guru Maharaj that please,
I'm through with all this corporate life and family life, and I want to join the temple. Like that I was generally telling him. Maharaj just smiled and told me, just like Mahaprabhu told Raghunath Goswami, he said, you should go about your duties just like a married woman has a paramour. She is meditating on her lover while she is serving her duties, rendering her duties very, very diligently in her family life. И я уже почти что час рассказываю Гуру Катху. Я думаю, наше время ограничено 1 часом. И сейчас я расскажу всего займу ваше время 1 минуту для того, чтобы рассказать еще одну историю. Это произошло примерно в 2008 году. На Радха-ятре я пришел к Гуру Махараджу и сказал ему: Гуру Махарадж, я уже сыт по горло семейной жизнью, вот этой корпоративной службой. Я хочу полностью посвятить себя служению. И Гуру Махарадж улыбнулся, посмотрел на меня и сказал, точно так же, как Господь Чайтанья говорил Рагунатхе Дасу Госвами, что ты должен заботиться о своей семье, точно так же, и при этом думать о Кришне, подобно женщине, у которой есть любимый человек, но она, чтобы не узнали о нем, очень сильно старается и заботится о своем муже. So around 2022 or 23, when Guru Maharaj's health had started deteriorating, I had started observing all Ekadashis with just water because of my services. It was difficult to do Nirjala all the time. So all the Ekadashis I would do on just water. Да. И примерно с 22-23 года здоровье Гуру Махарадж резко начало ухудшаться, и я тогда принял решение, что я буду все Экадаши держать на воде для его здоровья, потому что без воды поститься в моем случае было бы сложно. Вот. И с тех пор до сих пор я держу посты Экадаши только на воде. So on one Ekadashi, Guru Maharaj was giving me some Mahaprasadam, and I told him, Guru Maharaj, can I eat it tomorrow? Because I am observing his Ekadashi fast Sajala, because you have given me the name Rishi Kumar, and I want to do some austerity for the spiritual master's pleasure. And Guru Maharaj said, thank you. И однажды на одном из Экадаши Гуру Махарадж дал мне Махапрасад, и я сказал: Гуру Махарадж, можно я этот Махапрасад вкушу завтра, потому что поскольку вы сказали, чтобы мы все взяли какие-то дополнительные аскезы, я решил все Экадаши держать на воде. И Гуру Махараджа посмотрел на меня и сказал: спасибо. So after that, once when we were going in a car to the airport, Guru Maharaj was leaving. I forgot where he was leaving for. As we were leaving, Guru Maharaj asked me, who asked me about your name? Was it you yourself or somebody else? And I said, I myself said about my name, Guru Maharaj, about Rishi Kumar. He kept quiet. So this name was given to you from your birth? Not birth, my name, Rishi Kumar. Who asked me about your name? He asked whether was it you yourself or somebody else. Однажды мы с Гуру Махараджем ехали в машине, Гуру Махарадж должен был улететь, я его провожал в аэропорт, и Гуру Махарадж спросил меня: кто спросил про твое имя? Кто-то другой или ты сам? Риши Кумар, да? Это имя. Yeah. So finally, when we reached the airport, as Guru Maharaj was about to enter the lobby, he turned back and he said the following. И в конце концов мы добрались до аэропорта, и Гуру Махарадж уже стал проходить регистрацию, потом он повернулся и сказал следующее. He said, when I was about to give your name, I saw that my name was Ramakrishnan before Ramakrishna was my name before. So he said, when I was about to give you your name, I was saying his name is Rishi Kumar and he's in householder life.
М, мгм. А, Я понял, извините, я немножко неправильно перевел предыдущее предложение. Там Риши Кумар Прабху спросил у Гуру Махараджа, вот это имя вы сами вот додумались дать мне такое имя, Риши Кумар, или кто-то вам подсказал? И Гуру Махарадж, он сказал, что ты был в семейной жизни, и поэтому я решил дать тебе такое имя Риши Кумар, а мое настоящее имя с рождения было Рама Кришна. So he said that I was thinking his name is Rishi Kumar, he's in householder life. How can I give him this name? Then I paused for a moment. He said, Krishna inspired me, and here you are. Да, и Гуру Махарадж сказал, ты был в семейной жизни, как я мог тебе дать такое имя Риши Кумар? То есть Риши это как бы отреченный человек, мудрец, да, несовпадение. И в конце концов все-таки Кришна вдохновил меня дать тебе такое имя Риши Кумар. И вот ты теперь здесь в отречении находишься, служишь и движению. So when I got initiated in the year 2002, I offered obeisances to him, and he told that you should now become Rishi. So now the whole picture is connecting. И потом позже Гуру Махарадж, я пришел, принес свои почтительные поклоны Гуру Махараджу. Гуру Махарадж посмотрел на меня и сказал, вот теперь ты стал Риши. И тогда вся мозаика, она собралась, вся картина стала полной. I can safely say that every single step in my spiritual life, every single service I have got after I joined the temple, especially in the last 16 years as a brahmachari in the temple or a vanaprastha in the temple, I can safely say that every single service, every single important step has been personally instructed by Guru Maharaj. And the only thing that bothers me is that there is so much extraordinary mercy on such an ordinary soul. How will I be able to take this forward? And for that, I need all of you to bless me, all my God brothers and God sisters, my dear family in the Central Asian Republic. I just hope that we can continue the relationship somehow that we have started, and that we stay in touch through Krishna Katha to glorification of Guru Maharaj and by serving each other. Hare Krishna. И я могу с уверенностью сказать, что каждый мой шаг в сознании Кришны, особенно на протяжении последних 15 лет, того момента, как я присоединился к храму, как брахмачари или как ванапрастха, я сделал по милости Гуру Махараджа. Каждый мой шаг был согласован с наставлениями Гуру Махараджа. И столько необычной милости на обычную душу, такую как я, было пролито со стороны Гуру Махараджа. Я чувствую благодарность к нему. И также я надеюсь, что я буду также оставаться на связи со всеми вами, центральноазиатскими моими духовными братьями, сестрами. И благодаря Гуру Катхе, благодаря Кришна Катхе мы будем еще встречаться. И я прошу, чтобы вы все пролили на меня милость, чтобы я мог продолжать свое служение. Spasiba, Hare Krishna. Are there any questions or time for something? Mother, Hare Krishna. Мать, Харе Кришна. Thank you very much. Спасибо, thank you so much. Если есть вопросы, дополнения, может быть. Jai, Hare Krishna, Prabhu. Very happy to see old friends. Очень счастлив видеть старых друзей и старших преданных, и старших братьев. Харе Кришна, Харе. Anybody wants to make any comments or questions? Or... Скажите, пожалуйста, какое служение вы выполняли в Делийском храме? Я когда приезжал в Дели, часто там вас встречал.
какое служение вы там выполняли в Делийском храме? Many times I saw you in Delhi temple when I used to come there. And what kind of service do you do and did you do in the temple? I serve as the zonal supervisor for the state of Delhi, which contains all the temples of Delhi. The many temples, they all come in my zone. That's my main service. Мое основное служение заключается в том, что я являюсь зональным супервайзером по храмам Дели. То есть все храмы в Дели, они находятся в моей зоне ответственности. Это мое основное служение. Спасибо. Thank you. Not so many devotees are there. I don't know. Maybe there are no more No comments. problem. So we'll meet soon for Bhagavad Katha whenever that happens. I want to specially thank Ramanuja Priya Prabhu for kindly translating this. You've been like 10 out of 10 today. No delay, no problem. Except once when I was too fast. So No. thank you very much. Spasiba. Thank you so much. Риши Кумар Прабху говорит, что у нас еще запланированы классы по Бхагаватам. Мы пока точно не знаем, когда, но специально для среднеазиатских преданных будут еще классы от Риши Кумара Прабху по Бхагаватам. Они организуются, наверное, где-то там будет объявление. Okay. Thank you. Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна, спасибо большое. Харе Кришна. Панчакал Патрубиш, Чакри Пасим, Белача Патикам, Палана. Харе Кришна, спасибо, дорогие преданные, за возможность видеться, послушать лекции.